Very good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the online classes of e-commerce. We are doing unit number 2, types of e-commerce and e-marketing. In that, today we are going to start part number 6 on challenges of traditional marketing. Okay, so this is your course content. In that, we have completed all types of e-commerce. Then we have also completed introduction and meaning of e-marketing. We have also gone through advantages of e-marketing and limitations of e-marketing in our previous lecture. So today we are going to start with challenges of traditional marketing. I hope you all are referring all the video lectures regularly. If you have not referred any of the video lectures, please check the YouTube playlist of BBA Semester 2 e-commerce where all the videos on all the topics are available. Please check your Pocket Study app where all the videos are available. Okay, so let us start with today's part, that is challenges of traditional marketing. So I would like to start this session with some marketing thoughts. So good marketing makes the company look smart, but great marketing makes the customer feel smart. Nowadays every company is doing marketing. Okay, so it's upon the marketing channels that company is using. Okay, it's upon the marketing channels. કંપની કઈ રીતે માર્કેટિંગ કરે છે એની ઇમ્પેક્ટ સીધી કસ્ટમર પર પડે છે. ઓકે, ઇફ યુ રીચ ધ રાઇટ ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ એટ ધ રાઇટ ટાઈમ with right products, then customer will definitely purchase that products. Okay, so make sure the company is using their best efforts to choose the right channels of marketing to reach the right target audience at the right time. Okay, so second is don't find customers for your products, find products for your customers. Okay, don't find customers for your products. Traditional marketing ની ચેનલ્સમાં કેવું હતું કે લોકો pamphlets, companies are doing marketing with newspaper ads, companies are doing marketing with TV ads, TV commercial ads, then company is doing marketing with pamphlets. So basically they are finding customers for their products. But nowadays with the digital marketing, company is finding products for their customers. How? Because digital marketing thi, social media marketing thi, company is receiving instant comments, company is receiving instant feedbacks. Okay, so customer na feedbacks ઉપરથી કંપનીને ખ્યાલ આવશે what is the right product, what is the right product for their customers, which is the right product. Customized product મળે છે હવે. Okay, then amazing things will happen when you listen to your customer, and that is definitely with the right marketing channels. Okay, traditional marketing channels માં કેવું હતું કે કોઈ એક તમે માર્કેટિંગ કેમ્પેઇન સ્ટાર્ટ કરો, સપોઝ તમે ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપો છો. ઓકે, લોકો એને વાંચશે, ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ એને રીડ કરશે, બટ ફીડબેકની ક્યાંય ગુંજાઈશ નથી. ઓકે, બટ તમે ડિજિટલ માર્કેટિંગ કરો છો, વેન યુ યુઝ ડિજિટલ ચેનલ્સ ફોર માર્કેટિંગ લાઈક ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક, then you receive instant comments from your customer. Okay, so that is listening to your customer, customer na views, customer na thoughts about your product. Okay, so that will definitely improve your marketing, that will definitely improve your sales. Okay, so let us start with challenges of traditional marketing. હવે so there are various challenges of traditional marketing. There are various marketing channels that nowadays they are becoming traditional. For example, ન્યૂઝપેપરમાં લોકો એડ્સ આપતા, પેમ્ફલેટ્સ છપાવતા, બિલબોર્ડ્સ એડ હતી. that channels are now traditional ones.
Okay, so various challenges for traditional marketing today is e-marketing or online marketing has become quite dominant in today's world, which actually have created some problems with the traditional channels of માર્કેટિંગ. અત્યારે ડિજિટલ માર્કેટિંગ માર્કેટિંગ એટલું પોપ્યુલર થઈ ગયું છે કે હવે ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગ ઇઝ નોટ નાવડેઝ ઇફેક્ટિવ. ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગ હવે એટલું ઇફેક્ટિવ રહ્યું નથી. પેમ્ફલેટ્સ લોકો પહેલાં માર્કેટિંગના પાર્ટમાં લોકો પેમ્ફલેટ્સથી એડ કરતા. ઓકે, ધેટ ઇઝ ધ ટ્રેડિશનલ ચેનલ ઓફ માર્કેટિંગ. હવે ડિજિટલ માર્કેટિંગ આવી ગયું છે, ધેટ ઇઝ વેરી મચ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ. ઓકે, તમારે માર્કેટિંગ સ્ટાર્ટ કરવું છે, તમે સ્મોલ બિઝનેસ, તમારો એક સ્મોલ બિઝનેસ છે અને તમારે બેઝિકથી માર્કેટિંગ સ્ટાર્ટ કરવું છે, તો તમે ઓલમોસ્ટ ડિજિટલી ફ્રીમાં સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. જસ્ટ ઓપન અ ઇન્સ્ટાગ્રામ બિઝનેસ અકાઉન્ટ, જસ્ટ ઓપન અ ફેસબુક બિઝનેસ અકાઉન્ટ એન્ડ યુ કેન સ્ટાર્ટ યોર માર્કેટિંગ કેમ્પેન વિથ ઓલમોસ્ટ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. પહેલાં કેવું હતું કે તમારે નાનો પણ બિઝનેસ, સ્મોલ બિઝનેસ છે, પણ તમારે માર્કેટિંગ સ્ટાર્ટ કરવું છે, તો તમારે ક્યાંક ને ક્યાંક કોસ્ટ થશે. દેટ મીન્સ ન્યૂઝપેપરમાં એડ અપાવવાની કોસ્ટ થશે, પેમ્ફલેટ્સ પ્રિન્ટ કરવાની કોસ્ટ થશે. ઓકે, સો એના કમ્પેરિઝનમાં ડિજિટલ માર્કેટિંગ ઇઝ વેરી મચ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ. Then, day in and day out, more and more organizations are switching towards online marketing and selling their products. Plus, online marketing is having their own benefits. Online marketing તમે 24/7 365 days કરી શકો. ઓકે, જ્યારે ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગ ઇઝ અવેલેબલ ઓનલી વિથ સમ લિમિટેશન્સ. ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગમાં લિમિટેશન્સ છે, પ્લસ એ કોસ્ટલી છે. ઓકે, જ્યારે ડિજિટલ માર્કેટિંગ છે કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ છે, પ્લસ ટાઈમ સેવિંગ છે, પ્લસ 24/7 365 days is available. Traditional marketing cannot do anywhere anytime, whereas e-marketing or online marketing or digital marketing is available anytime anywhere. Online marketing has become an integral part of marketing campaigns of the business. So means that traditional marketing is dead. Traditional marketing હવે ઓછું થાય છે ને. ઓકે, સો વાય? લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ વેરિયસ ચેલેન્જીસ ઓફ ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગ. ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગના તમે લિમિટેશન્સ કયો, ચેલેન્જીસ કયો, ડ્રોબેક્સ કયો, દેટ ઓલ આર સેમ. ઓકે, તમારા ક્વેશ્ચન પેપરમાં કદાચ ક્વેશ્ચન આવે, એક્સપ્લેઇન ધ વેરિયસ લિમિટેશન્સ ઓફ ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગ ઓર explain the various challenges of traditional marketing or explain some drawbacks of traditional marketing. So એમાં આન્સર આ સેમ આવશે. ઓકે, સો it is this not completely dead, but to the great extent traditional marketing approaches are avoided by the marketeers. હા, ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગ હજી અવેલેબલ છે, ન્યૂઝપેપરમાં હજી એડ્સ આવે છે, ટીવી કોમર્શિયલ આર ઓલ્સો ધેર, પેમ્ફલેટ્સ હજી આવે છે, બટ માર્કેટિયર્સ એને યુઝ કરવાનું ઓછું કરી દીધું છે. વાય? બિકોઝ સમ ચેલેન્જીસ. ઓકે, સો what are those challenges? Here are some challenges of traditional marketing. First one is limited reach. Second is cost consideration. Third one is difficult to measure the impact. Fourth one is customization. Fifth one is minimum interaction. Okay, so let us understand these challenges one by one. First one is limited reach. Unlike online marketing, traditional marketing has limited reach when it comes to the market coverage. When a product is promoted on the internet. ઓકે, તમે સોશિયલ મિડિયામાં એડ આપો, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં, ફેસબુકમાં, યુટ્યુબમાં, અને તમે ટ્રેડિશનલી માર્કેટિંગ કરો, પેમ્ફલેટથી કરો, બિલબોર્ડ હોર્ડિંગ્સથી તમે માર્કેટિંગ કરો, તો કોની રીચ વધારે છે, કોની ઇમ્પેક્ટ વધારે આવશે? ઓફકોર્સ ડિજિટલ માર્કેટિંગની, સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ. ઓકે, સપોઝ તમે ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપો છો, રાજકોટના ન્યૂઝપેપરમાં તમે એડ આપો છો, તો એ એડ રાજકોટના ઓડિયન્સ પૂરતી જ રહેશે.
ઓકે, બટ જો તમે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં, ફેસબુકમાં તમે એડ આપો છો, એડવર્ટીઝમેન્ટ આપો છો, તે એડવર્ટીઝમેન્ટ આખા ગુજરાતમાં કે નેશનલ લેવલ સુધી પહોંચે. ઓકે, સો digital marketing is having national level or global reach, while traditional marketing is having limited reach. Okay, another example, તમે એઝ અ કંપની બિલબોર્ડ કે હોર્ડિંગ તમે એક મુકાવો છો, રાજકોટના કાલાવડ રોડ ઉપર તમે એક મોટું હોર્ડિંગ મુકાવો છો તમારા બિઝનેસ. ઓકે, સો એ એડવર્ટીઝમેન્ટ ખાલી કાલાવડ રોડ ઉપરથી નીકળતા લોકો માટે જ છે. ઓકે, that cannot reach to Ahmedabad's customers, that cannot be reached to વડોદરા customers. ઓકે, બટ એ જ માર્કેટિંગ કેમ્પેઇન જો તમે ફેસબુકમાં કે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કે યુટ્યુબ ઉપર એડ આપીને, ઓકે, અથવા વેબસાઇટ ઉપર એડ આપીને તમે નેશનલી કસ્ટમરને અપ્રોચ કરી શકો છો. ઓકે, એ એડવર્ટીઝમેન્ટ અહેમદાબાદ, વડોદરા, મુંબઈ, દિલ્હી, ગોવા બધે સુધી પહોંચવાના ચાન્સીસ છે. Okay, so it has a potential to cover the global market, but the market coverage gets restricted when the company uses traditional promotional tool like newspapers, magazines, radio, etc. ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપો, મેગેઝિન્સમાં એડ આપો, રેડિયોમાં એડ આપો, તેની ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ, એમાં એડવર્ટીઝમેન્ટ ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ સુધી પહોંચે એની પોસિબિલિટીઝ ઓછી છે. ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપો, લોકો એને વાંચે જ, એની પોસિબિલિટી ઓછી છે. જ્યારે તમે સોશિયલ મીડિયામાં એડ આપો છો તો નાવડેઝ લોકો આખા દિવસમાં ઘણીવાર સોશિયલ મીડિયા ઓપન કરશે. ઓકે, અને ન્યૂઝપેપરમાં તમે એડ આપો તો એ રિજનલ એડ બની જાય. રિજનલ મીન્સ સપોઝ તમે રાજકોટના ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપો છો, એ રાજકોટ સુધી જ પહોંચે. ઓકે, સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ કેમ્પેઇન કરશો તો એ નેશનલ લેવલ સુધી પહોંચે. In today's era, the business firms wants to reach out to more and more customers in a single or few efforts in order to save time and effort, which is possible through e-marketing. ન્યૂઝપેપરમાં અમુક વર્ડ્સની લિમિટ હોય, વર્ડ્સ ઉપર કોસ્ટ હોય. ઓકે, તમે કેવડી એડ્સ આપો છો એ એડ ઉપર તમારી માર્કેટિંગની ઓર એડવર્ટીઝમેન્ટની કોસ્ટ હોય, વર્ડ ટુ વર્ડ કોસ્ટ થાય. ઓકે, જ્યારે તમે સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ ઓલમોસ્ટ ફ્રી ઓફ કોસ્ટથી તમે સ્ટાર્ટ કરી શકો. ઓકે, સપોઝ તમે એડ કોઈ હોર્ડિંગ, મોટું હોર્ડિંગ મુકાવો છો કાલાવડ રોડ ઉપર તમારા બિઝનેસનું, તો એ હોર્ડિંગ મુકાવવાનો કોસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ 50,000 પર મંથ હોય. ઓકે, તો તમે એ 50,000 જો તમે ડિજિટલ એડ માટે યુઝ કરો, એડ માર્કેટિંગ માટે, તો સ્માર્ટેસ્ટ પોસિબલ એડ બની જાય. બની શકે કે આખા વર્ષનું તમારું બજેટ બની જાય. 50,000માં તમે આખા વર્ષમાં તમે એડ કરી શકો ડિજિટલ માર્કેટિંગથી. જ્યારે બિલબોર્ડમાં તમે એડ આપો તો 50,000 પર મંથ જ યુઝ થાય. એ પણ ખાલી ફોર એક્ઝામ્પલ કાલાવડ રોડ પર તમે હોર્ડિંગ્સ આપેલું છે, એ દેટ ઇઝ ઓનલી અવેલેબલ ફોર કાલાવડ રોડ, એ પણ 50,000 મંથમાં. જ્યારે આ 50,000 રૂપીઝનો યુઝ તમે ડિજિટલ માર્કેટિંગમાં કરો તો તમારે ઓલમોસ્ટ 1 થી 2 વર્ષનું માર્કેટિંગ થઈ જાય. ઓકે, અને એ પણ ગ્લોબલ રીચથી. તમે એક માર્કેટિંગ કેમ્પેઇન સ્ટાર્ટ કરો ફેસબુકથી, ઇન્સ્ટાગ્રામથી, યુટ્યુબથી, અથવા વેબસાઇટથી, અથવા ગૂગલ ઉપર એડ્સથી, તો એની રીચ ઘણા બધા કસ્ટમર સુધી પહોંચી શકે. Again, nowadays, people are more connected with the internet and social media than the traditional ones. A person may or may not read a newspaper or watch a TV commercial, while the companies would like to place their advertisements, but he or she will surely open a Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter and some or other social media apps. એકવાર તો પર્સન ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ તો ઓપન કરશે જ આખા દિવસમાં. ભલે ને એ ન્યૂઝપેપર કે ટીવી એડ્સ જોવે કે ના જોવે, બટ ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ તો એ ડેઇલી યુઝ કરે છે. ઓકે, સો નાવડેઝ સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ ઇઝ વેરી મચ મોર ઇફેક્ટિવ દેન
traditional marketing like newspapers. Okay, so first challenge is limited reach. જો તમે ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગ ચેનલનો યુઝ કરો છો એઝ અ કંપની, બિલબોર્ડ્સ, હોર્ડિંગ્સ, પેમ્ફલેટ્સ, ન્યૂઝપેપર એડ, મેગેઝિન એડ, રેડિયો એડ, તો એની રીચ લિમિટેડ છે, એ લોકો સુધી લિમિટેડ પહોંચે. જ્યારે જો તમે સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ કરો છો, ડિજિટલ માર્કેટિંગ કરો છો, તો એની હાઈ ઇમ્પેક્ટ આવશે, એનું રીચ ગ્લોબલ લેવલ સુધી પહોંચશે. તમારું માર્કેટિંગનું કેમ્પેઇન ગ્લોબલ લેવલના કસ્ટમર સુધી પહોંચી શકશે. Thus, it is very apt to use online marketing to promote and sell the product or service where the chance of catching the eyes of target audience is higher. Second one is cost consideration. Almost traditional marketing na જેટલા channels છે એ that are more costlier than digital marketing channels. ડિજિટલ માર્કેટિંગ તો તમે ઓલમોસ્ટ ફ્રી ઓફ કોસ્ટથી પણ સ્ટાર્ટ કરી શકો. ઓકે, સો પ્રમોટિંગ અ પ્રોડક્ટ ઓર સર્વિસ થ્રુ ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગ ટૂલ્સ may cost the firm dearly as the advertisement in newspapers, magazines, radio, televisions, etc. that requires heavy expenditure and thus make it difficult for the firm to make arrangement and still gets a limited coverage. તમારે ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપવી છે તો એમાં વર્ડ ટુ વર્ડની કોસ્ટ હોય. ઓકે, એ પણ તમે જો રાજકોટના ન્યૂઝપેપરમાં આપો છો તો એની ઇમ્પેક્ટ રાજકોટના કસ્ટમર સુધી જ પહોંચશે, પ્લસ એ કોસ્ટલી છે. ઓકે, સપોઝ તમારે બ્યુટી પાર્લર ઓપન કરવું છે. ઓકે, સો બ્યુટી પાર્લરની એડ જો તમે રાજકોટના ન્યૂઝપેપરમાં આપો છો તો એ કોસ્ટલી પણ છે અને એ રાજકોટના કસ્ટમર સુધી જ પહોંચશે. ઓકે, અને ઘણીવાર કસ્ટમર્સ ન્યૂઝપેપર રીડ કરે ના કરે, બધા લોકો રીડ કરે અથવા ના કરે, બટ એના કરતાં જો તમે બ્યુટી પાર્લરનું ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ અકાઉન્ટ ખોલો છો, ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ ઓપન કરો છો, બિઝનેસ અકાઉન્ટ બ્યુટી પાર્લર માટે, ફેસબુક અકાઉન્ટ્સ ઓપન કરો છો એન્ડ તમે બ્યુટી પાર્લરની અલગ અલગ વિઝ્યુઅલાઇઝેશન એડ્સ પોસ્ટ કરો છો, તો એનાથી ઇમ્પેક્ટ પણ આવશે, ઘણા બધા કસ્ટમર સુધી એ પહોંચી શકશે, પ્લસ એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટથી સ્ટાર્ટ થશે, પ્લસ તમે એમાં ઇમેજીસનો યુઝ કરી શકશો. જ્યારે ન્યૂઝપેપરમાં તમે લિમિટેડ એડ આપી શકો ને, બધા ઇમેજીસ તમે ન્યૂઝપેપરમાં આપો અથવા તમારે વિઝ્યુઅલાઇઝેશનવાળી એડ આપવી હોય ન્યૂઝપેપરમાં, ઓકે, તો એની કોસ્ટ ઘણી બધી વધી જાય. જ્યારે ફેસબુક કે ઇન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ ઉપર તમે તમારા બ્યુટી પાર્લરના હેરસ્ટાઇલ, મહેંદી એ પણ પોસ્ટ કરી શકો. એ કસ્ટમર સુધી વધારે ઇમ્પેક્ટફુલ એડ હશે અને એ વધારે કસ્ટમર સુધી એ પહોંચશે. ઓકે, સો કોસ્ટ કન્સિડરેશન ઇઝ ધેર. ન્યૂઝપેપરમાં તમે એડ આપો દેટ વિલ બી કોસ્ટલીયર ધેન સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ. Again, it will cost you every time you run a new campaign. Further, companies have to bear the expenditure for delivering it through various channels of distribution. પછી એ ચેનલ્સ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં પણ થઈ શકે, એના માટે અલગથી સ્ટાફ રાખવો પડે. ઓકે, ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપવી છે એ કઈ રીતે આપવી, દેન પેમ્ફલેટ્સ તમારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા છે તો પેમ્ફલેટ્સને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટે પણ તમારે કોસ્ટ થશે. ઓકે, પેમ્ફલેટ્સ પ્રિન્ટ થવાની કોસ્ટ, પેમ્ફલેટ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થવાની કોસ્ટ. Okay, then in case of online marketing, it is just a one-time expenditure to build a website and starting a commercial campaign. ડિજિટલ માર્કેટિંગમાં તો તમારે ખાલી એક વેબસાઇટ ઓપન કરવાની છે, એક સોશિયલ મીડિયા પેજ બનાવવાનું છે, એક ફેસબુક પેજ બનાવવાનું છે અથવા એક યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન કરવાની છે. ઓકે, વન્સ ડન it just needs to be updated on timely fashion. એકવાર એ ડિજિટલ માર્કેટિંગમાં તમારું એકાઉન્ટ ઓપન થઈ જાય, ફેસબુક એકાઉન્ટ, ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ ઓર તમારી વેબસાઇટ ઓપન થઈ જાય, જસ્ટ યુ હેવ ટુ પોસ્ટ યોર માર્કેટિંગ ઇન ટાઈમલી ફેશન. તમારે એમાં કોન્સ્ટન્ટ રહેવું પડે, તમારે તમારા કસ્ટમર સુધી કોન્સ્ટન્ટલી કનેક્ટેડ રહેવું પડે. ઓકે, બ્યુટી પાર્લર તમે ઓપન કરો છો તો એક દિવસ જ તમે જો ડિજિટલ માર્કેટિંગમાં એડ કરશો
તો એક દિવસ લોકો જોશે, બીજા દિવસે એ ભૂલી જશે. ઓકે, સો તમારે કોન્સ્ટન્ટલી બ્યુટી પાર્લરમાં નવા જે અપડેશન્સ આવતા હોય, ન્યૂ હેરસ્ટાઇલ્સ, ન્યૂ મહેંદી ડિઝાઇન્સ, એ જો તમે રોજ અપડેટ કરો તમારા ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક, દેન તમે એના રિલેટેડ તમે વિડીયોઝ પોસ્ટ કરો, તો એનાથી કસ્ટમરના માઇન્ડમાં એક ક્લિયર ઇમ્પેક્ટ ઊભી થશે. જે ઇમ્પેક્ટ ન્યૂઝપેપર એડથી કે મેગઝીનની એડથી પોસિબલ નથી, બિકોઝ ન્યૂઝપેપરમાં તમે એક જ દિવસ એડ આપી શકો અથવા વધીને અઠવાડિયે એકવાર. ઓકે, સો જેટલી વાર તમે ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપશો એટલી વાર કોસ્ટ થવાની. જ્યારે તમે ફેસબુક કે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં તો તમે રોજ ઓલમોસ્ટ એવરી ડે પોસ્ટ કરી શકો. ઓકે, સો promoting a product on internet is relatively quite a cheaper than traditional marketing. Okay, ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગમાં ન્યૂઝપેપરમાં હોર્ડિંગ્સમાં એડ આપવી હોય, જેટલી વાર તમે એડવર્ટિઝમેન્ટ આપો જેટલી વાર તમે ન્યૂ એડવર્ટિઝમેન્ટ આપો એટલી વાર નવી કોસ્ટ થવાની. જ્યારે ડિજિટલ માર્કેટિંગમાં તમારે એકવાર તમે વેબસાઇટ બિલ્ડ કરી લીધી, એકવાર તમે ફેસબુક બિઝનેસ અકાઉન્ટ ઓપન કરી લીધું, એકવાર તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ ઓપન કરી લીધું, દેન યુ આર રેડી ટુ ગો. તમારે એમાં એન નંબર ઓફ ટાઈમ્સ ગમે તેટલી વાર તમે માર્કેટિંગ કરી શકો, ગમે તેટલા ઇમેજીસ, વિડીયોઝ, રીલ્સ તમે અપડેટ કરી શકો, પોસ્ટ કરી શકો. ઓલમોસ્ટ એવરી ડે તમારા કસ્ટમર સુધી તમે પહોંચી શકો ઇન વેરી ચીપર રેટ. Third one is difficult to measure the impact. એ એડવર્ટિઝમેન્ટ કેટલા લોકોએ વાંચેલી, એડવર્ટિઝમેન્ટ કેટલા લોકો સુધી પહોંચેલી, એ ઇમ્પેક્ટને તમે ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગ ચેનલ્સમાં તમે મેજર ના કરી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે પેમ્ફલેટ્સ છપાવો છો, તમારે બ્યુટી પાર્લર ઓપન કરવું છે ને પેમ્ફલેટ્સ એના તમે છપાવેલા, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલા. ઓકે, એ ઘણાના હાથમાં તો જશે પેમ્ફલેટ્સ, પણ બની શકે કે એ કસ્ટમર એનો યુઝ ના કરે અથવા એ એડવર્ટિઝમેન્ટ રીડ ના કરે. ઓકે, ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપો છો, બની શકે ઘણા લોકો ન્યૂઝપેપર રીડ જ ના કરતા હોય, ઘણા હાઉસવાઇફ્સ હોય એ ન્યૂઝપેપર રીડ ના કરતા હોય, તો એના સુધી એડવર્ટિઝમેન્ટ પહોંચવાની જ નથી, ઇમ્પેક્ટ આવવાની જ નથી. અને એ ઇમ્પેક્ટને કઈ રીતે મેજર કરવી એ ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગમાં પોસિબલ જ નથી. Okay, so it is quite difficult to measure the impact of firms' promotional effort when traditional marketing tools are used. Firm would not be able to know whether the promotional effort had worked or not for a long time. એકવાર તમે ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપો, દેન તમે મેજર ના કરી શકો કે એ ન્યૂઝપેપરની એડ કેટલા લોકો સુધી પહોંચેલી છે. જ્યારે તમે ડિજિટલ માર્કેટિંગથી એડવર્ટિઝમેન્ટ કરો, સપોઝ તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર એક પોસ્ટ મૂકો છો તમારા બ્યુટી પાર્લર રિલેટેડની, અથવા તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ થ્રુ તમે માર્કેટિંગ એડવર્ટિઝમેન્ટ આપો છો, તો એમાં તો ડિરેક્ટલી તમે ચેક કરી શકો છો વ્યૂઝ ઉપરથી, કેટલા વ્યૂઝ આવેલા છે પોસ્ટના, કેટલી લાઇક્સ આવેલી છે, કેટલી કમેન્ટ્સ આવેલી છે. ઓકે, સો એના ઉપરથી ખ્યાલ આવશે, એના ઉપરથી ડિરેક્ટલી તમે મેજર કરી શકશો ઇમ્પેક્ટ, કેટલા લોકોએ એડવર્ટિઝમેન્ટ જોયેલી છે, કેટલા લોકોએ એડવર્ટિઝમેન્ટને લાઇક કરેલી છે. એ તો ડિજિટલ માર્કેટિંગમાં જ પોસિબલ છે. While in case of online marketing, the firm would be able to know in real time what is working and what is not, that and can adapt very quickly to improve on the efforts. Digital advertisement કરો, સોશિયલ મીડિયા એડવર્ટિઝમેન્ટ કરો, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક ઉપર તમે ઇન્સ્ટન્ટલી એના વ્યૂઝ ચેક કરી શકો, ઇન્સ્ટન્ટલી લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ ચેક કરી શકો, ઇન્સ્ટન્ટલી તમે કમેન્ટ્સ રીડ કરી શકો. ઓકે, એના ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે તમારું માર્કેટિંગ કેમ્પેઇન વર્ક કરે છે કે નહીં. જ્યારે તમે ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપો છો તો એમાં તો કંઈ ટુ વે કમ્યુનિકેશન નથી ને, એડવર્ટિઝમેન્ટ આપી દીધી, દેટ્સ ઇટ. એમાંથી કોઈ કસ્ટમર તમને કહેવા નથી આવવાનું કે આ ન્યૂઝપેપરની એડ સારી હતી કે નહીં, આ ન્યૂઝપેપરની એડમાં તમને શું ખબર પડી. ઓકે, સો તમે ડિરેક્ટલી કસ્ટમર સાથે ઇન્ટરેક્ટ નથી કરી શકતા ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગની ચેનલથી. બિલબોર્ડ કે હોર્ડિંગ તમે કાલાવડ રોડ ઉપર મુકાવો,
એની શ્યોરિટી નથી કે બધા કાલાવડ રોડ ઉપરથી નીકળે છે, બધા લોકોએ એડ જોયેલી છે કે નહીં, અથવા જોયેલી છે તો એની ઇમ્પેક્ટ કેટલી આવેલી છે એ તમે ચેક ના કરી શકો. જ્યારે ડિજિટલ માર્કેટિંગથી વ્યૂઝ, લાઇક્સ, કમેન્ટ્સ ઉપરથી તમે ચેક કરી શકો કે કેટલા લોકો ફોલો કરે છે, કેટલા લોકો ડેઈલી આપણી એડ્સને જોવે છે, કેટલા લોકો ડેઈલી આપણી એડ્સને લાઈક કરે છે. ઓકે, સો એ મેજર કરી શકો ઇમ્પેક્ટને. ડિસલાઇક્સ ઉપરથી પણ ખ્યાલ આવે કે કેટલા લોકોને એડવર્ટિઝમેન્ટ નથી પસંદ આવી કસ્ટમર્સને. ઓકે, સો તમે તમારું માર્કેટિંગ કેમ્પેન પણ ચેન્જ કરી શકો. યુટ્યુબ ઉપર ઘણીવાર એડવર્ટિઝમેન્ટ આવતી હોય, એમાં લાઇક્સ અને ડિસલાઇક્સ પોસિબલ છે. ઓકે, સો it also provides solution to know whether the customer have acknowledged the effort made by the firm or not. For an instance, when a person floats an advertisements on WhatsApp, he or she would know if that person has received the message or not. If received, did he read it or not. સિમ્પલ તમે વોટ્સએપ થ્રુ માર્કેટિંગ કરો ને તો પણ તમે ઇમ્પેક્ટને મેજર કરી શકો. કેવી રીતે? પહેલાં તો જેટલા કસ્ટમર્સ છે એને તમે પર્સનલી એડ મોકલી શકો પર્સનલ મેસેજિંગથી. દેન એ એડવર્ટિઝમેન્ટ કસ્ટમર સુધી પહોંચી ગઈ, એને રીડ કરી કે નહીં એ પણ ખ્યાલ આવી જાય વોટ્સએપથી. ઓકે, સો સિમ્પલ વોટ્સએપ ઉપર તમે જો માર્કેટિંગ કેમ્પેન સ્ટાર્ટ કરો છો એ ઓલમોસ્ટ ફ્રી છે, બટ એમાં પણ ઇમ્પેક્ટ તમે મેજર કરી શકો છો કે કેટલા લોકોએ એ એડવર્ટિઝમેન્ટને રીડ કરેલી છે. જ્યારે ન્યૂઝપેપરમાં, પેમ્ફલેટ્સમાં, હોર્ડિંગ્સમાં કે ટીવી કોમર્શિયલ્સમાં તમે ઇમ્પેક્ટને મેજર કરી શકતા નથી કે કેટલા લોકોએ એકચ્યુઅલી એડવર્ટિઝમેન્ટને જોયેલી છે, કેટલા લોકોએ એડવર્ટિઝમેન્ટને પસંદ કરેલી છે, કે કેટલા લોકોએ નથી જોઈ. ઓકે, એ તમે એની ઇમ્પેક્ટને તમે મેજર કરી શકવાના નથી. Fourth one is customization. Customization is difficult with traditional marketing effort. It is difficult for the firm to target a specific segment. It becomes even more difficult to target individual customer requirement. Okay, customization is not possible through traditional marketing channels. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ એક્ઝામ્પલને જ આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. બ્યુટી પાર્લર ઓપન કરવું છે. ઓકે, સો તમે જો ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપો છો તો એ ન્યૂઝપેપર બધા ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ માટે છે, બધા એજ ગ્રુપના લોકોએ એ રીડ કરવાના છે. બટ એઝ અ બિઝનેસ વુમેન, એઝ અ બિઝનેસમેન, તમારે જો બ્યુટી પાર્લરની એડ આપવી છે તો તમારી રાઇટ ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ કઈ છે? બિટવીન એજ ગ્રુપ ઓફ 15 to 40 years age of ladies. Okay, so that is your actual target audience. ઓકે, સો તમે ડિજિટલ માર્કેટિંગથી જો તમે એડવર્ટિઝમેન્ટ કરતા હોય તો તમે એમાં એજ ગ્રુપ પણ સિલેક્ટ કરી શકો. ઓકે, સપોઝ તમારે ઇન્સ્ટાગ્રામ બિઝનેસ અકાઉન્ટ ઓપન કરો છો તો તમે એમાં જો એડવર્ટિઝમેન્ટ અપાવવી છે તમારા ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર, તો ઇન્સ્ટાગ્રામના બિઝનેસ અકાઉન્ટ ઉપરથી તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો કે આ એડવર્ટિઝમેન્ટ કયા ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ સુધી પહોંચશે. દેટ મીન્સ યુ કેન સિલેક્ટ એજ ગ્રુપ, યુ કેન સિલેક્ટ ધ જેન્ડર, મેલ ઓર ફિમેલ, ફિમેલ ઓફ 15 to 40 years એજ. સો એ જ ટાર્ગેટ ઓડિયન્સે તમારી એડવર્ટિઝમેન્ટ પહોંચશે. ધેટ ઇઝ કસ્ટમાઇઝેશન. જે ટાર્ગેટ ઓડિયન્સને એ પ્રોડક્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ સુધી જ એ પ્રોડક્ટ પહોંચશે, એ પ્રોડક્ટની એડવર્ટિઝમેન્ટ પહોંચશે. જ્યારે ન્યૂઝપેપરમાં તો બધા સુધી પહોંચે, એમાં તમે ઉપરથી ઇમ્પેક્ટ પણ મેજર ના કરી શકો કે કેટલી કે આ ન્યૂઝપેપરની એડ કેટલા ટાર્ગેટ ઓડિયન્સે રીડ કરેલી છે. ઓલમોસ્ટ બધા રીડ કરતા હોય, પણ જેને જરૂરિયાત છે એને રીડ કરેલી છે કે નહીં એ તમે એક તો મેજર નથી કરી શકતા, બટ અને પ્લસ એમાં કસ્ટમાઇઝેશન પણ નથી કરી શકતા કે જેને એ ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ સુધી એડ પહોંચવી જોઈએ એકચ્યુઅલી એ ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ સુધી પહોંચેલી છે કે નહીં. ન્યૂઝપેપર તો બધાના ઘરે જતા હોય, જરૂરી નથી કે બધાને બ્યુટી પાર્લરની રિક્વાયરમેન્ટ હોય.
જ્યારે ઇન્સ્ટાગ્રામ કે ફેસબુક બિઝનેસ અકાઉન્ટથી તમે સિલેક્ટ કરી શકો એજ ગ્રુપ, તમે સિલેક્ટ કરી શકો જેન્ડર, કે એ લોકોને જ તમારી એડ પહોંચે, રાઈટ ટાર્ગેટ ઓડિયન્સને રાઈટ ટાઈમે તમારી એડ પહોંચે. For an instant, if a firm targets young women between age group of 21 to 30 years for its product, it will not be able to know whether they have been able to satisfy the requirements of all the women existing in that age group. મેં આ એક્ઝામ્પલ આપેલું એ જ એક્ઝામ્પલ છે. While in the case of online marketing, the firm would be able to track what a viewer has looked into the firm's product portfolio, and accordingly it can suggest the similar products. Okay. Suppose સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ લઈએ. સપોઝ તમારી કંપની પ્રોટીન શેકનો બિઝનેસ કરે છે. ઓકે, હવે પ્રોટીન શેકની બધાને રિક્વાયરમેન્ટ ના હોય. પ્રોટીન શેકની કયા ટાર્ગેટ ઓડિયન્સને વધારે હોય? જે જિમમાં જતા હોય, જે ફિટનેસ ઓરિએન્ટેડ હોય, જે હેલ્થ ઓરિએન્ટેડ હોય, એને જ રિક્વાયરમેન્ટ હોય પ્રોટીન શેક. ઓકે, સો સપોઝ તમારો બિઝનેસ છે પ્રોટીન શેકનો. ઓકે, સો તમે જો ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપો છો તો બની શકે કે બધા લોકો ન્યૂઝપેપર રીડ ના કરતા હોય. જે ટાર્ગેટ ઓડિયન્સને એ એડ પહોંચવી જોઈએ બની શકે કે ત્યાં સુધી ના પહોંચે. ઓકે, પેમ્ફલેટ્સ તમે છપાવો, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો, તો એ ક્યાં સુધી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશો તમે? ઓકે, ઓલમોસ્ટ આખા રાજકોટ સિટીમાં તમે જો પેમ્ફલેટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશો, ઓકે, અને તમારી ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ છે જે ઓનલી જિમમાં જતા હોય, કે જે હેલ્થ ઓરિએન્ટેડ હોય, જે ફિટનેસ ઓરિએન્ટેડ હોય, એ લોકોની ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ છે. બટ તમારે આખા રાજકોટ સિટીમાં પેમ્ફલેટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરાવવા પડે છે કારણ કે તમને ખ્યાલ નથી કે તમારા કસ્ટમર ક્યાં છે. બટ જો તમે ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ બિઝનેસ અકાઉન્ટથી તમે પ્રોટીન શેકની એડ આપવા માંગો છો, તો યુ કેન સિલેક્ટ કે કેટલી ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ છે ફિટનેસને વધારે લાઇક કરે છે, ફિટનેસ હેલ્થ કેટલી ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ છે એના કસ્ટમરના એકાઉન્ટ ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવશે કે ફિટનેસને ફોલો કરે છે કે નહીં, ફિટનેસ ઓરિએન્ટેડ છે, હેલ્થ ઓરિએન્ટેડ છે. દેન પર્ટિક્યુલરલી જિમમાં જતા હોય એ બધા લોકોને એડ પહોંચશે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ધ પર્સનલાઇઝેશન. રાઇટ ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ સુધી તમારી પ્રોડક્ટ પહોંચશે. બીજા કસ્ટમર કે જેને તમારી પ્રોડક્ટથી લેવા દેવા જ નથી, એને તમારી એડ થશે નહીં, એડવર્ટિઝમેન્ટ થશે નહીં. ધેટ ઇઝ નોન એઝ કસ્ટમાઇઝેશન. જે લોકોને તમારી કંપનીની પ્રોડક્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ લોકો સુધી જ એડવર્ટિઝમેન્ટ પહોંચશે થ્રુ ડિજિટલ માર્કેટિંગ. You can choose the target audience, you can choose the habits of the people, you can choose the interest area of the people with the digital marketing. ગૂગલમાં સર્ચ કરે લોકો ફિટનેસ, સો ફિટનેસ જે લોકો સર્ચ કરે છે એને જ પ્રોટીન શેકની એડ જશે. લોકો રેફ્રિજરેટર સર્ચ કરે છે અને પ્રોટીન શેકની એડ જશે નહીં. ઓકે, સો યુ કેન કસ્ટમાઇઝ યોર એડવર્ટિઝમેન્ટ થ્રુ ડિજિટલ માર્કેટિંગ. જ્યારે ન્યૂઝપેપરમાં તો ઘણી બધી ટાઈપ્સની એડ આવતી હોય. ઓકે, અને ન્યૂઝપેપર તો બધા સુધી, જેને જરૂર નથી પ્રોટીન શેકની એડની, એને પણ ન્યૂઝપેપર જવાનું, એને પણ એડવર્ટિઝમેન્ટ જવાની. ઓકે, ફિફ્થ ઇઝ મિનિમમ ઇન્ટરેક્શન. Interaction with the target audience in the case of e-marketing is very much possible, and in fact it is encouraged. The firm can ask its prospective customers to take action, give their suggestions, rate the product, and provide a feedback after the purchasing and using the product. Okay, જ્યારે ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગમાં ઇન્ટરેક્શન પોસિબલ જ નથી. તમે એકવાર પેમ્ફલેટ્સ તમારી એડવર્ટિઝમેન્ટને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલા પછી શું? પછી લોકો તમને ફીડબેક નથી આપવા આવવાના. તમે એકવાર ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપી, પીપલ કાન્ટ ફીડબેક યુ થ્રુ ટ્રેડિશનલ ચેનલ્સ. પીપલ કેન નોટ give feedback on your advertisements. But once you do digital marketing by using such social media apps, Instagram, Facebook, એમાં તો ડિરેક્ટલી હજી તો
બિઝનેસ અકાઉન્ટ્સમાંથી એડવર્ટિઝમેન્ટ પોસ્ટ થાય છે એ ભેગા લોકોના વ્યૂઝ ચેક કરી શકો, લોકોના સજેશન્સ, લોકોની કમેન્ટ્સ તમે રીડ કરી શકો, લોકોની લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ ચેક કરી શકો. ઓકે, સો દેર ઇઝ અ ઇન્ટરેક્શન બિટવીન કંપની એન્ડ ધ કસ્ટમર્સ in the digital marketing. Customers can provide valuable suggestions, customer can provide rating to your product, customer can provide valuable suggestions, feedbacks and experience of using your product. ઓકે, એ પ્રોડક્ટને યુઝ કર્યા પછી પણ કસ્ટમરને કેવો એક્સપિરિયન્સ થયો, દેટ કેન બી શેર્ડ ઇન ધ ડિજિટલ માર્કેટિંગ. ઓકે, બટ ન્યૂઝપેપરની એડ આપેલી છે, હોર્ડિંગ્સની એડ આપેલી છે, એમાં કસ્ટમર ફીડબેક આપી શકવાના નથી. ધેટ ઇઝ ઓનલી વન વે કોમ્યુનિકેશન. ઓકે, સો ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગની જેટલી ચેનલ્સ છે, ન્યૂઝપેપર, મેગેઝિન્સ, રેડિયો, ટેલિવિઝન એડ, હોર્ડિંગ્સ, બિલબોર્ડ, એમાં તો લોકો ડિરેક્ટલી કંપનીને અપ્રોચ નહીં કરી શકે. ધેટ ઇઝ અ વન વે કોમ્યુનિકેશન. એનાથી તમે એડવર્ટિઝમેન્ટ આપો છો, કસ્ટમર કેન નોટ ફીડબેક યુ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ વન વે કોમ્યુનિકેશન. જ્યારે ડિજિટલ માર્કેટિંગ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ટુ વે કોમ્યુનિકેશન. This way, a firm can quickly improve upon the product quality and can serve the market in a better way. જો ડિજિટલ માર્કેટિંગથી તમે કમેન્ટ્સ રીડ કરી શકતા હોય તમારા કસ્ટમર્સની, ફીડબેક્સ રીડ કરી શકતા હોય, વ્યૂઝ ચેક કરી શકો, લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ ચેક કરી શકો, રેટિંગ ચેક કરી શકો, તો એનાથી કંપનીને ખ્યાલ આવે કે પ્રોડક્ટમાં કયા ચેન્જીસની રિક્વાયરમેન્ટ છે. While all of this is almost impossible in the traditional marketing, આ બધું ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગમાં ઇમ્પોસિબલ છે કે લોકોની તમે કમેન્ટ્સ લેવા જાઓ અથવા લોકોના તમે ફીડબેક લેવા જાઓ. જો તમારે ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગમાં લોકોના ફીડબેક જોતા હોય તો તમારે સર્વે કરાવવો પડે. સપોઝ તમે ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપેલી છે, ઓકે, પછી તમારે સર્વે કરવો પડે કે કેટલા ઘરો સુધી ન્યૂઝપેપર પહોંચેલા છે, કેટલા લોકોએ એકચ્યુઅલમાં એ ન્યૂઝપેપરની એડ રીડ કરેલી છે કે નહીં, કેટલા લોકોને એ એડવર્ટિઝમેન્ટ પસંદ આવેલી છે, દેટ મીન્સ લાઇક્સ. ઓકે, સો એ માટે કંપનીએ સર્વે કરવો પડે. ઓકે, એની પણ અલગથી કોસ્ટ થાય, એમાં ટાઈમ વેસ્ટ થાય. જ્યારે ડિજિટલ માર્કેટિંગ એડ હોય, લાઈવ હોય, 24/7, એમાં કસ્ટમર્સ કેન ડિરેક્ટલી પોસ્ટ ધ કમેન્ટ ઓન ધ એડવર્ટિઝમેન્ટ્સ. એડવર્ટિઝમેન્ટમાં તરત જ કમેન્ટ્સ આપી શકે, તરત જ રેટિંગ્સ આપી શકે, તરત જ લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ આપી શકે. Okay, so it does not give anything in a particular way every time to give access to the target audience to interact with the completely directly, as the promotional efforts made are in general which may or may not match the expectations of the target audience. જો તમે ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપો છો કે રેડિયોમાં એડ આપો છો, મેગેઝિન્સમાં એડ આપો છો, ધેટ ઇઝ અ વન વે કોમ્યુનિકેશન. તમે એડવર્ટિઝમેન્ટ આપી દીધી, પૂરું. પછી તમને ખ્યાલ નથી આવતો કે લોકોને એડવર્ટિઝમેન્ટ પસંદ આવેલી છે કે નહીં. જ્યારે સોશિયલ મીડિયામાં તમે ડિરેક્ટલી ચેક કરી શકો, વિધિન એન આવર્સ તમે એડવર્ટિઝમેન્ટ પોસ્ટ કરેલી, એના થોડાક જ આવર્સમાં, થોડીક મિનિટ્સમાં જ તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ માર્કેટિંગ કેમ્પેઇન લોકોને પસંદ આવે છે કે નહીં, વિથ ચેકિંગ ઓન લાઇક્સ, ડિસલાઇક્સ, કમેન્ટ્સ, feedbacks, ratings, etc. Okay, so that's it for today. So these are the challenges of traditional marketing or limitations of traditional marketing, or we can say drawbacks of traditional marketing. Okay, exam ma questions avi shake. Explain the drawbacks of traditional marketing, explain the limitations of traditional marketing, or explain the challenges of traditional marketing. They all are same. તમે એમાં આ સેમ આન્સર લખી શકો. Okay, so that's it. I would like to end up this session with motivation. Stop saying I wish. Start saying I will. Thank you so much, students. Have a good day.